Hi my dear students, welcome to yet another episode of JEE Main Express, which is titled as Sure Shot 2024-25, and I am Roy Thomas and I am the HOD of Mathematics, Brilliant Study Center, Padang. Today I am before you with a very important and interesting topic, and that is nothing but the continuity, differentiability and derivatives, which we can call CDD, the continuity, differentiability and derivatives. And before actually going into the details of CDD, the continuity, differentiability and derivative, I would like to give you one assurance, and that is that if you are ready to attend this class, the complete class, whether this live section or a recorded version later, I will assure you that I will make you capable of answering all questions from CDD, that is from the differential calculus. Whether it is the JEE Mains or whether it is scheme, I will make you capable of doing every question from CD, the continuity, differentiability and derivatives. The differential calculus, and in differential calculus, the very basic and നമുക്ക് നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ, ഫ്രീ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ, വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ്, ആക്സസ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദ എൻറ്റയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻസ്. And you know, a function is usually denoted by the symbol y equal to f of x. This is the common symbol for a function. And in y equal to f of x, x is the independent variable and y is the dependent variable. And y is the dependent variable. And you know the meaning of y equal to f of x. Whenever there is a change in the independent variable, there is a corresponding change in the dependent variable. And the independent variable can be regarded as the input. This can be regarded as the input, and the dependent variable can be regarded as the output. And whenever there is a change in the input, there is a corresponding change in the output. We say y is a function of x. And input കൂടുമ്പം ഔട്ട്പുട്ടും കൂടുവാണെങ്കിൽ we say that is an increasing function. When there is an increase in input in the independent variable x, if there is a corresponding increase in y, we say y equal to f of x is an increasing function. And a very important and interesting example for an increasing function is that your marks is an increasing function of your hard work. Marks is an increasing function of your hard work. And what's the meaning that marks is an increasing function of hard work? As hard work increases, ഇതാണ് ഇൻപുട്ട്. ഹാർഡ് വർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഏത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, മാർക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസിങ്, ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്. ഹാർഡ് വർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം മാർക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, ഹാർഡ് വർക്ക് അലോൺ ക്യാൻ ഗിവ് യു വെരി ഗുഡ് റാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു JEE മെയിൻസിന് കീമിനൊക്കെ നല്ല റാങ്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊരു മന്ത്രമായിട്ട് എഴുതുക, യുവർ മാർക്സ് ഈസ് എ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത്രയും ലിമിറ്റ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. Limit x tends to 0, sin x by x is 1. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം, നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയല്ല പഠിക്കുന്നത്. ഈ ലിമിറ്റ് x tends to 0, sin x by x is equal to. പക്ഷേ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേർഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ when x tends to 0, sin x is equal to x. And tan x by x ൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും when x tends to 0, tan x is equal to x. And sin inverse x is also x. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. x 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം tan inverse xും x തന്നെയാണ്.
എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് 1. അപ്പം ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് 1. ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് എക്സ്. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ് ഈസ് 1. ഇത് എൻ ആർ അല്ല, എൻ റൈസ് ടു ആർ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എൻ റൈസ് ടു ആർ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എൻ പി ആർ ബൈ എൻ റൈസ് ടു ആർ. എൻ പി ആർ ബൈ എൻ റൈസ് ടു ആർ. അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ബൈ എൻ റൈസ് ടു ആർ ഈസ് 1 ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. ഇത് നോക്കണം, ഇത് എൻ ആർ അല്ല, എൻ റൈസ് ടു ആർ. എൻ റൈസ് ടു ആർ. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പി ആർ ഈസ് എൻ റൈസ് ടു ആർ. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ. എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൈസ് ടു ആർ ആയിരിക്കും. എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എൻ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൈസ് ടു ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആയിരിക്കും. എൻ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൈസ് ടു ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഈസ് ടൈം. അപ്പോൾ ടൈം എവിടെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ലോഗ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇത് 1/2. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-8 വർഷത്തെ JEE മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടായത്. വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് എപ്പം വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ആൻഡ് വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് 0. വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. And when x tends to infinity x raised to log 1 plus x by x is 1. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലിമിറ്റ്സ് ആദ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവിലേക്ക് കയറുമ്പം ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സുകളുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ്സുകളുടെ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഉപയോഗിക്കും. ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മൾ ആഘോഷപൂർവ്വമായ മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആ പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ. സാധാരണ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ട് ഉടനെ ചാടി ലിമിറ്റ് പറയും. അതല്ല ആദ്യം പറയേണ്ടത്. ആ പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വേ. f of x is continuous at x equal to a if f of x is defined at x equal to a. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അത് ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കി പറയല, കാരണം നമുക്ക് സമയം പോകും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെക്ഷന് ശേഷം എല്ലാ കമൻസുകൾക്കും എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മാത്തമാറ്റിക്കലി ടേംസിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. ആ പോയിൻറ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. നോക്കിയാൽ 1/x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ 1/x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആ പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. നോക്കിയാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/x. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1/0. 1/0 ആണെങ്കിൽ 0 പ്ലസിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും, 0 മൈനസിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. ബോത്ത് ആർ നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ്. അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ പോയിൻറ്റിൽ പോയിൻറ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂം ആ പോയിൻറ്റിലെ ലിമിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്.
ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ആ പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റും ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂവും സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് എ mod x. And what is the definition of mod x? f of x is equal to mod x. Mod x is equal to എല്ലാവർക്കും അറിയാം, mod x is equal to x when x greater than 0 and is 0 when x equal to 0 and it is minus x when x is less than 0. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ. വൈ ആക്സിസിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. വൈ ആക്സിസിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിസിനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയും, എക്സ് ആക്സിസിനെ വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയും. കാരണം എക്സ് ആക്സിസിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ആ മോഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വെൻ എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ഇതാണ് എക്സ്, വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പോൾ 0യുടെ റൈറ്റിൽ എക്സ് ആണ്, 0യുടെ ലെഫ്റ്റിൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ്, 0യുടെ ലെഫ്റ്റിൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. Limit x tends to f of x is a piecewise function. It is continuous at x equal to a if limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x. ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 0 പ്ലസ്സിലെ ലിമിറ്റ്, ഓക്കെ, 0 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0യുടെ റൈറ്റ്, 0 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0യുടെ റൈറ്റ്, 0യുടെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ഫംഗ്ഷൻ ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നുവോ ആ പോയിന്റിലേക്ക് 0യുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഫംഗ്ഷൻ വരും. അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂമായിരിക്കണം. അപ്പോഴേ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റ് ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇനി അതൊരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലെ ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റിലെ ലിമിറ്റും ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, ദിസ് ഇസ് എ JEE Main question. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ divided by sin x by a into log 1 plus x by 4 when x not equal to 0. It is equal to 12 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 when the value of a equal to 3. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0, കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0, കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 ആകണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് എഫ് ഓഫ് 0യ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 0 ആൻഡ് എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 12 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 12 എന്ന് തന്നു. ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ലോഗരിതം ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 4, ലോഗരിതം ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 4 ഇത് 12 ആയിരിക്കണം. ലോഗരിതം ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു 2. ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഈസ് എക്സ്, ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോണം. എക്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ എഴുതിയൊരു പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ചു, ഇപ്പം തന്നെ എഴുതി പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ചു. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും, ടാൻ എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും, ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ആയിരിക്കും, ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും, 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലോഗ് എ ആയിരിക്കും. എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചു. ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുറേ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. ഇതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ, സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്, ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ആണ്, ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നേ, നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്നേ. അപ്പോൾ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് എക്സ്, സൈൻ എക്സ് ഈസ് എക്സ്,
log 1 plus x is x, log 1 plus x is x, sin x is equal to x. When x tends to 0, sin x is equal to x, log 1 plus x equal to x. ഇതെല്ലാം വാലിഡ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും, എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ എ എക്സ് ബൈ എ. log 1 plus x എക്സ് ആണെങ്കിൽ log 1 plus x by 4 x by 4. ആൻഡ് ഇത് 12. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തോണം, എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ബൈ എ സീറോയാണ്, എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ 4ഉം സീറോയാണ്. സോ ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ വാലിഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഒന്നും എഴുതി ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര ടൈം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എന്നൊന്നും എഴുതി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, എക്സ് സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്തു. ഈ 4a മുകളിലേക്ക് പോകും. സോ 4a വിൽ ഗോ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ. 4a is 12, a is equal to 3, a is equal to 3. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് മെത്തേഡ്. അതേസമയം നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊരു എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ബൈ എയെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്ത ബോർഡ് എക്സാമിന്? ഒരു എക്സ് ബൈ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ് ബൈ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 4നെ എക്സ് ബൈ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ആഘോഷപൂർവമായ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ബോർഡ് എക്സാമിന്. അതും ഇതും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മെത്തേഡ്സ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പല മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ, ഫംഗ്ഷൻ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അതേസമയം പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും സെപ്പറേറ്റ് കാണണം. അതേപോലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും രണ്ട് ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ, GIV ഫംഗ്ഷൻ 0 പ്ലസിൽ 0 0 മൈനസിൽ -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും രണ്ട് ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും സെപ്പറേറ്റ് കാണണം. അവർ ആ പോയിൻറ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇനി റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ജെം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തേത് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നില്ല, അതിലേക്കെല്ലാം പോകാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമോ? ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയാൽ മതി. പക്ഷേ അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ പേരാണ് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പം റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. Removable discontinuity at x equal to y if limit x tends to y f of x exists. ഫംഗ്ഷനിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും സെയിം പോയിൻറ്റിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും സെയിം പോയിൻറ്റിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ പോയിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിലില്ല, അത് ഹോളായിരിക്കും. അതിന് പകരം പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. എ എന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ്. ഇത് എ എന്ന പോയിൻ്റ്, ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എ, ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എ, ഇതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ, ഇതാണ് ലിമിറ്റ്, ഇത് എഫ് ഓഫ് എ, ഇത് ലിമിറ്റ്, ഇത് എഫ് ഓഫ് എ. അപ്പം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഫംഗ്ഷൻ സെയിം പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല, ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വേറെ എവിടെയോ കിടക്കുന്നത്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വേറെ എവിടെയോ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ. അതേസമയം റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഫൈനൈറ്റും അൺഈക്വലും ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജെം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എ ജെം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓർ എ നോൺ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷെ അവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കരുത്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷെ അവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കരുത്.
റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, രണ്ടുപേരും ഫൈനൈറ്റാണ്, പക്ഷേ അവർ ഈക്വൽ അല്ല. ഇവിടെ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വലാണ്. റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വലാണ്, പക്ഷേ അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ അല്ല. ഇവിടെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ബട്ട് അൺഈക്വലാണ്. അതാണ് ജം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് 2 എക്സാമ്പിൾസ്. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് വെൻ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് 0 വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് വെൻ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് 0 വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് 0 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കാണാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ്. ആൻഡ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1 ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് 1 ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1 ആണ്, പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 0. ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 0. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, പക്ഷേ എഫ് ഓഫ് 0 0 ആണ്. അപ്പം ആ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഹോളായിരിക്കും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഹോളാണ്, പക്ഷേ ഫംഗ്ഷന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് 0. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് 0. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കരുത്. ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ദർ ഇസ് എ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അതേസമയം ജം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇറ്റ് ഈസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഇ റൈസ് ടു 0 ഈസ് 1 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ പരാബോള. ആൻഡ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ഇതാണ് 1, ഇത് 1, ദിസ് ഈസ് 1. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ എക്സ്. ആൻഡ് 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ. റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് ഗ്രാഫ് ഈസ് സം റെക്റ്റാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള. ഇതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈക്വൽ ടു 0യിൽ ഇ റൈസ് ടു 0 1. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ല, അപ്പോൾ ഇത് ഹോളാണ്. ഈ പോയിൻ്റ് ഹോളുമാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0യുടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് എത്തും. ഇത് നോക്കിയേ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0യുടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ 0യിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 0. ഫൈനൈറ്റ്. ഇനി നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് 1ലേക്ക്. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ 1ലേക്ക്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും രണ്ടുപേരും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ. രണ്ടുപേരും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ആൻഡ് ജം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി എ നോൺ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇനി ഇതിനെല്ലാം കുറേ സബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അത് നമ്മളൊരു JEE Main കീമിനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ജം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ആൻഡ് ദ ജം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ നോൺ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ NCERT ടെക്സ്റ്റിലെ റിസൾട്ടാണ്. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, ദ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ത്രൂ എ വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ പെൻ ഫ്രം ദ പേപ്പർ.
സൈൻ എക്സ് നമുക്ക് -∞ മുതൽ +∞ വരെ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കാതെ വരച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം if f of x is continuous at x equal to a, the graph can be drawn through a without taking the pen from the plane of the paper. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് -∞ അല്ല കോസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് e⁻x ഗ്രാഫ് -∞ മുതൽ +∞ വരെ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കാതെ വരച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കാതെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് f of x is discontinuous at x equal to a, there is a break. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ജമ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ആയിരിക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ജമ്പ് വരണം. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിലൊരു ജമ്പുണ്ട്. അപ്പം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് വരും. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇവിടം വരെ വന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ പേന എടുത്തു. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ദർ ഇസ് എ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വന്നു, ഇവിടം വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഗ്രാഫിലില്ല, അതിന് പകരം ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കാതെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് വരാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന, ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഗ്രാഫിലില്ല, അപ്പം പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ സെൻറ്റൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് NCERT ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ വായിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് കണ്ടു, ഒരു പോയിന്റിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, ജംപ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 വർഷത്തെ നമ്മുടെ JEE മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം 2021. കണ്ടതിലൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. F is from R to R defined as f of x equal to x cube by 1 minus cos 2x whole square into logarithm of 1 plus 2x e raised to minus 2x by 1 minus x e raised to minus x whole square when x not equal to 0. Alpha when x equal to 0 is continuous at x equal to 0. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് x equal to 0 means continuous at x equal to 0 means limit x tends to 0 f of x. ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? f of 0 ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. കാരണം പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ f of 0 നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൽഫയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വലാണ്? ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 f of x. അപ്പോൾ ആൽഫ കാണാൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 f of x കണ്ടാൽ മതി. Therefore, alpha is equal to limit x tends to 0 f of x. That is limit x tends to 0. F of x is x cube divided by 1 minus cos 2x whole square into logarithm of 1 plus 2x e raised to minus 2x divided by 1 minus x e raised to minus x whole square. അപ്പം കണ്ടാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സിലെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് log a by b is log a minus log b. log a by b is log a minus log b. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ log a minus log b. And log a raised to b
log a raised to m is m log a. And when x tends to 0, log 1 plus x is x. And when x tends to 0, 1 minus cos x is half into cos ൻ്റെ ഇത് ഞാനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഇതറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് സമയമേ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട്. എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ്. എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ലോഗ് എ ബൈ ബി ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ആണ്. ലോഗ് എ റൈസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ലോഗ് എ. അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് എ ബൈ ബിയുടെ ഫോമുല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ലോഗ് എ റൈസ് ടു എം ആണ്. ലോഗ് എ റൈസ് ടു എം ഈസ് എം ലോഗ് എ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാറിയില്ലേ, ദറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു limit x tends to 0, x cube divided by, ഇത് ആദ്യം നോക്കാം. എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, 1 മൈനസ് കോസ് 2x എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിൾ 2x. 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് 4x സ്ക്വയർ. 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് 4x. അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇൻറ്റു ഇത് ലോഗ് എ ബൈ ബി. സോ ഇൻറ്റു ലോഗരിതം ഓഫ് 1 പ്ലസ് 2x e റൈസ് ടു മൈനസ് 2x. ലോഗ് എ ഇതാണ് എ. ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി. പക്ഷേ ലോഗ് ബി ലോഗ് എ റൈസ് ടു എം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2 ലോഗ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. 1 മൈനസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് ലോഗ് എ ബൈ ബി ഈസ് ലോഗ് എ. ഇത് എ, ഇതാണ് എ, ഇത് ബി, ഇത് എ, ഇത് ബി. ആൻഡ് ഇത് ലോഗ് എ റൈസ് ടു എം. ലോഗ് എ റൈസ് ടു എം ഈസ് എം ലോഗ് എ. ഇനി നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സേ ഉള്ളൂ. 4/2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 4/2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഐ മീൻ ദറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ദറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ. 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ട് വരും. 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമുക്ക് 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. 1 മൈനസ് കോസ് 2x ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കിയേ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. 1 മൈനസ് കോസ് 2x എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പം 1 മൈനസ് കോസ് 2x എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിൾ 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ. അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇത് 4/2 വരും. 4/2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു 4 ആണ്. 4/2 ഈസ് 2, 2 സ്ക്വയർ ഈസ് 4, എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4. ഇനി ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് ഒന്നാട് വരും. എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ്. അപ്പോൾ ലോഗ് 1 പ്ലസ് 2x e റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 2x e റൈസ് ടു മൈനസ് 2x. ഇവിടെ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ഈ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. മൈനസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് കഴിഞ്ഞു. ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ലോഗ് 1 പ്ലസ് 2x ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2x എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 2x ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2x. ആൻഡ് ഇത് മൈനസ് ആണ്. അപ്പം ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ്. ഒരു 2x നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം.
ഒരു 2x നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 x³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4x റൈസ് ടു 4. ഇവിടെ നമ്മൾ 2x പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 2x പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു e റൈസ് ടു മൈനസ് 2x ഉണ്ട്. മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. 2x പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പം ദിസ് ഈസ് ഓൺലി e റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. e റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. e റൈസ് ടു മൈനസ്. അപ്പോൾ x റൈസ് ടു 4 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. x റൈസ് ടു 4 കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ x³ x റൈസ് ടു 4/2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 വരും. സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഓഫ് ഇവിടെ ഒരു e റൈസ് ടു 0 വരും. when you put x equal to 0, x e raised to minus 0, ഇവിടെയും e raised to minus 0, and e raised to minus 0 is 1. So the answer is 1. 2/2 1. അതേസമയം പണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനെ 2x e raised to minus 2x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സമയം പോകും. അപ്പോൾ ടൈം ഏറ്റവും സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും. അത് ഞാൻ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെയൊക്കെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം സേവ് ചെയ്യണം. ടൈം സേവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് റാങ്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ആയിപ്പോവും. വി ഷുഡ് ബി എഹെഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നോളജ്, അതിന് നമ്മുടെ നോളജ് ഷാർപ്പാകണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് the value of alpha is equal to 1, and that is a 2021 question. So the right answer in this question is option 4 is the correct answer in this question. Now coming to this question, that is a 2022 question. Limit f of x is equal to logarithm of 1 plus 5x minus logarithm of 1 plus alpha x when x not equal to 0 divided by x when x no, and it is 10 if x equal to 0 is continuous at x equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0, കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 f of x is f of 0, f of x is f of 0, and f of 0 is given to be 10. f of 0 2022 question, recent question, and f of 0 is given to be, and the function f of x is limit x tends to 0 logarithm of 1 plus 5x minus logarithm of 1 plus alpha x divided by x is equal to 10, divided by x is equal to 10. ഇനി നമ്മുടെ ഫേമസ് റിസൾട്ടിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വന്നേ. when x tends to 0, when x tends, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, when x tends to 0 log 1 plus x is x, log 1 plus x is x. when x tends to 0 log 1 plus x is equal to x. മറക്കാതിരിക്കുക. when x tends to 0 log 1 plus x is x. So when x tends to 0 log 1, when x tends to 0 5x also tends to 0 log 1 plus 5x is 5x. log 1 plus alpha x is alpha x by x is equal to 10. x പോയി. So x into 5 minus alpha by x is equal to 10. So x കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. So 5 minus alpha is equal to 10. So 5 minus 10 is equal to alpha. So alpha is equal to minus 5. എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു 10 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 സെക്കൻഡ് മതി 2022 ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ, പ്രൊവൈഡ് യു നോ ദിസ് റിസൾട്ട്. സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -5 ആൻഡ് -5 ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഓപ്ഷൻ 4. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ വെരി ക്വിക്കലി, വെരി ഇഫക്റ്റീവ്ലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊവൈഡഡ് വി നോ ദിസ് റിസൾട്ട്. And this is a 2022 question. Let's move on to the next question, that is also 2020 question. ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ശ്രമിച്ച് നോക്കിയേ. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു log 1 plus log a by b is, ഈ റിസൾട്ട് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാം. log a by b is log a minus log b, log a minus log b, and when x tends to 0, when x tends to 0 log 1 plus x is x, when x tends to 0 log 1 plus x is x. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റീസെൻറ്റ് JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻസർ എത്തിയല്ലോ എല്ലാവരും? എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ? log 1/x into is continuous at x equal to 0. So k is equal to limit x tends to 0 1/x into ഇത് log a by b. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? log 1 plus 3x minus log 1 minus 2x. ഇത്ര എഴുതിയല്ലോ എല്ലാവരും? 1 minus 2x. So k is equal to limit x tends to 0 1/x into log 1 plus 3x. വലിയ ആഘോഷത്തിനൊന്നും പോകരുത്. log 1 plus 3x is nothing but 3x. Because when x tends to 0, 3x also will tend to 0. And log 1 minus 2x. Log 1 minus 2x is minus 2x. Log 1 minus 2x is minus 2x. Log 1 minus 2x is minus 2x. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ k is equal to 1/x into 3x minus minus 2x is 5x. x cut ചെയ്തു പോയി. So the value of k is 5. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ടെക്നിക്കുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന്, ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ റീസെൻറ്റ് JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈവൻ 2024 വരെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും സെയിം ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളഞ്ഞേക്കരുത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇത് പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈസ് f of x is equal to 5 when x is less than or equal to 1. Equal to a plus bx if 1 less than x less than or equal to 3. Equal to b plus 5x when 3 less than or equal to x less than 5. Is 30 when x greater than 5. And that is a 2019 JEE Mains question. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1ലും 3ലും 5ലും വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. 1ലും 3ലും 5ലും 1 3 5. 1ലും 3ലും 5ലും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 when x is less than or equal to 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ y equal to 5 ആണ്. When x is less than or equal to 1, it is y equal to 5. And between 1 and 3, y is equal to a plus bx. And between 3 and 5, it is b plus 5x. Y is equal to b plus 5x. And when x is greater than 5, it is 30. ഇതാണ് പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഫംഗ്ഷൻ്റെ പീസുകളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 1 2 3 4 ഫംഗ്ഷൻ്റെ പീസുകളാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അതിൽ 1ന് പുറകിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ, ബിറ്റ്വീൻ 1 and 3 ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ, ബിറ്റ്വീൻ 3 and 5 ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ 1ലെയും 3ലെയും 5ലെയും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് 1. ഈ 1ൻ്റെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ്. 1ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ലിമിറ്റിനെ f of 1 plus if continuous f of 1 plus is equal to f of 1 minus f of 1 plus is equal to f of 1 minus 1 plus എന്ന് പറയുന്നത് 1ലെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്, 1 മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1ലെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ 1ൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ 1ൻ്റെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും x equal to 1ൻ്റെ റൈറ്റിൽ നോക്കിയേ, ഇവിടെ റൈറ്റിൽ എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ a പ്ലസ് ബി കിട്ടും. എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ a പ്ലസ് ബി കിട്ടും. ലെഫ്റ്റിൽ എക്സ് ഇല്ല, ലെഫ്റ്റിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ a പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി എഫ് ഓഫ് 3 പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 3 മൈനസ്. എഫ് ഓഫ് 3 പ്ലസും 3 മൈനസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം.
അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 3യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 3യുടെ റൈറ്റും 3യുടെ ലെഫ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. 3യുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് b+15 ആയിരിക്കും. സി ഇതാണ് 3യുടെ റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഓഫ് 3 പ്ലസ് ഇവിടെ വേണം, 3 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേണം. ഇതാണ് 3 പ്ലസ്, ഇതാണ് 3 മൈനസ്. അപ്പോൾ 3 പ്ലസ്സിൽ ഇവിടെ എക്സിന് 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ b+15, ഇവിടെ എക്സിന് 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ a+3b. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഒരു ബി ഇങ്ങോട്ട് വരിക, a+3b മൈനസ് ബി, ദറ്റ് ഈസ് a+2b. a+2b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15. ഇക്വേഷൻ 2. ഇവിടെ 3b ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട്. 3b മൈനസ് ബി ഈസ് 2b. സോ a+2b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15. അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടി. ഇനി എഫ് ഓഫ് 5 പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 5 മൈനസ്. എഫ് ഓഫ് 5 പ്ലസും 5 മൈനസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. 5 പ്ലസും 5 മൈനസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. 5 പ്ലസിൽ 30 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സി 5 പ്ലസിൽ നമുക്ക് 30 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എക്സ് ഇല്ല. 5 മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5ൻ്റെ പുറയിലാണ്. ഇവിടെ എക്സിന് 5 എന്ന് കൊടുത്താൽ 5 ഇൻറ്റു ഇവിടെ യു പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5. when you put x equal to 5, 5 into 5, 25, b+25. അപ്പോൾ b+25 30. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ b 5 ആയിരിക്കും. b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഇക്വേഷൻ 3. അപ്പം 3 ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നോക്കിയാൽ ഇക്വേഷൻ 1 a+b ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്. ഇക്വേഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പം ബിക്ക് 5 എന്ന് കൊടുത്താൽ b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് കൊടുത്താൽ when b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5, when b is equal to 5, from equation 1 a is 0, b 5 ആണെങ്കിൽ a 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും, a 0 b 5 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. a 0 കിട്ടി, b 5 എന്ന് കിട്ടി. ഓപ്ഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ അതുണ്ട് താനും, a 0 b 5 ഓപ്ഷനിൽ അത് ചാടി എഴുതി വെച്ചു പോകും. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാര്യം മറന്നേക്കരുത്. അതിനിടയ്ക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, a+2b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15. a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, b ഈക്വൽ ടു 5. a 0 b 5 എന്ന് കൊടുത്താൽ 15 കിട്ടിയല്ല. സോ a ഈക്വൽ ടു 0, b ഈക്വൽ ടു 5 doesn't satisfy the second equation. So what's the conclusion? There is absolutely no value of a and b which satisfy all the 3 equations simultaneously. a equal to 0, b equal to 5 does not satisfy equation 2. So there is absolutely no value of a and b which satisfies all the 3 conditions. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഇക്വേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എയും ബിയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരു എയും ബിയും ഇല്ല. ഇക്വേഷൻ 1ഉം 2ഉം എടുത്ത് 1ഉം 3ഉം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ഇക്വേഷൻ 1ഉം 2ഉം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ അത് 3 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ഇക്വേഷൻ 2ഉം 3ഉം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ അത് ഇക്വേഷൻ 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പം സോ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ ദ 3 ഇക്വേഷൻസ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ മീൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ കനോട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയുള്ള ഉടനെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി 2019 ഒരുപാട് പിള്ളേർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. a 0 b 5 കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു പരിഭ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കരുത്. അപ്പം 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 പേരും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ കൻ നോട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. The function cannot be continuous. So the correct option is option 4 is the correct answer. It cannot be continuous for any value of a. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെവിടെ വെച്ച് പീസാക്കിയിരിക്കുന്നു നോക്കണം. ഇവിടെ 1ലും 3ലും 5ലും വെച്ചാണ് പീസാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1ലും 3ലും 5ലെയും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷന് കണ്ടിന്യൂസ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1ലും 3ലും 5ലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകത്തക്കവണ്ണം എയും ബിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Now we have this question and that is a 2021 JEE Mains question.
A, B belongs to R, B not equal to 0, define a function such that f of x is a into sin pi by 2 into x minus 1 when x is less than or equal to 0. Equal to tan 2x minus sin 2x by bx cube when x greater than 0 is continuous at x equal to 0. Then 10 minus AB, 2021 JEE Mains. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് at x equal to 0 means f of 0 minus is equal to f of 0 plus. f of 0 minus is f of 0 plus. ഇതാണ് 0 മൈനസ്. ആദ്യം നമുക്ക് f of 0 മൈനസ് ആണ്. f of 0 minus is limit x tends to 0 a into sin pi by 2 into x minus 1. x ന് 0 കൊടുക്കുക, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. a into sin pi by 2 into 0 minus 1. And 0 minus 1 is minus 1. So it is a sin minus pi by 2. a into sin minus pi by 2. And sin minus pi by 2 is minus sin pi by 2. Minus sin pi by 2 is 1. a into minus 1. That is minus. അപ്പം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടി. ഇനി റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് f of 0. So this is the left hand limit. And now we find the right hand limit. Right hand limit is f of 0 plus. And f of 0 plus is limit x tends to 0 tan 2x minus sin 2x divided by bx cube. Tan 2x minus sin 2x by x cube. ഇനി ഒരു രഹസ്യം പറയാം. ടാനും സൈനും ഇതുപോലെ അടുത്ത് കണ്ടാൽ എപ്പോഴും ടാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ടാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 1 മൈനസ് കോസ് കിട്ടും. 1 മൈനസ് കോസ് നമ്മുടെ ഫേമസ് ലിമിറ്റാണ്. ആൻഡ് വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 what is 1 minus cos x? When x tends to 0 1 minus cos x is half into cosൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു നോക്കുക. When x tends to 0 1 minus cos x is half into x square. അപ്പം ടാനും സൈനും അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ ടാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ആൻഡ് സൈൻ ബൈ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസാണ്. സൈൻ ബൈ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസാണ്. സോ എഫ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ടാൻ 2x പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ടാൻ 2x പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇത് 1 വരും. 1 മൈനസ് സൈൻ 2x ബൈ കോസ് 2x ഈസ് sin 2x by tan 2x is cos 2x by bx cube. Sin by tan, sin x by tan x is equal to cos x. Sin x by tan x. But sin 2x by tan 2x is cos 2x. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് ഫേമസ് റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. When x tends to 0, tan x is equal to x. മറന്നേക്കരുത്. 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് പഠിച്ച ദറ്റ് വിൽ പേ ഡിവിഡൻസ്. നമുക്കതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റിസൾട്ട് 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. When x tends to 0, 1 tan x is x, 1 minus cos x is half into x squared. So this is equal to limit x tends to 0. Tan x x ആണെങ്കിൽ tan 2x ന് 2x എന്ന് എഴുതി. 1 minus cos 2x എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 2xൻ്റെ കോസിൻ്റെ 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് 4x സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ bx cube. Divided by bx cube. അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ 2ഉം 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. എക്സ് ക്യൂബും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 4/b. ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണം. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സ്കൂൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത്.
അല്ലേ? നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സമയം ആഘോഷപൂർവമായ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെത്തേഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 4/b. സോ കണ്ടിന്യൂസ് മീൻസ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസും എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസും എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ. ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് എ. മൈനസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4b. മൈനസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/b. സോ വി ഗെറ്റ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -4. വി ഗെറ്റ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -4. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അതിന് മറുപടി തരും. ഇപ്പം നമ്മളതിന് മറുപടി തരാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും. നമുക്കിതൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചില ടെക്നിക്കൽ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -4. ഇനി എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് 10 minus AB. So the question is, what is 10 minus AB? So 10 minus AB. So it is 10 minus -4 and that is equal to 14. The answer is equal to 14. So it is a numerical type question. So it is equal to 14. This is equal to 14. The value of 10 minus AB is equal to 14. Now we have question number 19 and that is a 2024. നിങ്ങൾക്ക് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് ആ തിയറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം എടുത്ത് ചെയ്തു പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2024 JEE Mains question. It's a 2024 JEE Mains question. F is a function from R to R given by f of x is equal to 1 minus cos 2x by x square when x is less than 0, alpha when x equal to 0, equal to beta into root of 1 minus cos x by x when x is greater than 0. If f of x is continuous at x equal to 0, then alpha square plus beta square is equal to. അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും. Continuous means continuous at x equal to 0. Continuous at x equal to 0 means f of 0 minus 0 ile left limit is equal to f of 0 plus 0 ile right limit ന് equal ആയിരിക്കണം. And that is equal to f of 0. And f of 0 is given to be alpha. അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലിമിറ്റിനും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Alpha is equal to the right limit and alpha is equal to the left limit. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 minus cos 2x 1 minus cos 2x by x square. F of 0 minus is the left limit when x is less than 0, it is 1 minus cos 2x by x square. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? 1 minus cos x. ഇത് പഠിക്കാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇനി. when x tends to 0, 1 minus cos x is half into x square. വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോയേക്കരുത്. when x tends to 0, 1 minus cos x is half into x square. So alpha is equal to limit x tends to 0, 1 minus cos 2x. 1 minus cos 2x is half into cosൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ 4x square. cosൻ്റെ ആംഗിൾ 2x, 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ 4x square by x square. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ കട്ടായിപ്പോയി. x square 4/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ 2 എന്ന് കിട്ടി. അതേസമയം സാധാരണ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. 1 മൈനസ് കോസ് കണ്ടാൽ 2 സൈൻ സ്ക്വയറിലേക്ക് ചാടിപ്പോകും. അതൊന്നും ഇനി ചെയ്തേക്കരുത്. 1 മൈനസ് കോസ് കണ്ടാൽ 2 സൈൻ സ്ക്വയറിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്നൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം. ഇനി നമ്മൾ ബ്രില്യൻറ്റിൽ തന്നെ യു ആർ ഓൾ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രില്യൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സിലേക്കൊന്നും പോയേക്കരുത്. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ്. സോ ആൽഫ ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസിനും എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
alpha is equal to 2 is equal to limit x tends to 0. What is the right limit? Beta into root of 1 minus cos x. Beta into root of 1 minus cos x. Beta into root of 1 minus cos x by x. Beta into root of 1 minus cos x by x. So, alpha is equal to 2 is equal to limit x tends to 0. Beta into root of 1 minus cos. 1 minus cos x is half into x square. അതിനെ ആർക്കും മറന്നേക്കരുത്. 1 minus cos x is half into x square. The whole divided by x. The whole divided by x. So, and root of x square. Root of x square നമ്മൾ mod x എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. Root of x square is equal to mod x. Root of x square is equal to mod x. പക്ഷേ ഇത് 0 പ്ലസ് ആണ്. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യിലാണ്. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യിലാണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യിൽ mod x എന്ന് പറയുന്നത് x. റൂട്ട് ഓഫ് x square is actually mod x, but here it is x because x is greater than 0. Since 0, x greater than 0. When x is greater than 0, it is mod x. So 2 is equal to beta into 1 by root 2, beta into 1 by root 2 into root of x square is x by x. Now x type. So we get beta is equal to, therefore we get 2 is equal to beta by root 2. So beta is equal to 2 root 2. Beta is equal to 2 root 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ 2 എന്ന് കിട്ടി. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 root 2. Alpha is 2 and beta is equal to 2 root 2, and we can find alpha square plus beta square. So we can find alpha square plus beta square. So the question is, what is alpha square plus beta square? Alpha square plus beta square is 4 2 square plus 2 root 2 square. 2 root 2 square. That is 4 plus 4 into 2. 2 square 4, 4 into 2, 8, and that is equal to 12. So, in question number 19, the answer is equal to 12. Now, you read the next question. In question number 19, the answer is equal to 12. Now, type of discontinuities. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് നോൺ റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. അതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലേക്കൊന്നും നമ്മളിപ്പം പോകേണ്ടതാണ്. ബാക്കി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് എന്നൊന്ന് വായിച്ചു വെച്ചോളുക. വായിച്ചല്ലോ. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട. ഒരു JEE മെയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട. ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലേക്ക് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ RF dash. And RF dash is limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a by h, where h is positive. And this is the left hand derivative. The left hand derivative. And the left hand derivative is also a limit. Limit h tends to, and its symbol is LF dash, is limit h tends to 0, f of a minus h minus f of a by minus h. രണ്ടിടത്തും h പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാണ്. കാൽക്കുലസിൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. എന്താ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണോയെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത്? എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എച്ച് എയുടെ റൈറ്റിൽ വരികയുള്ളൂ. എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് എച്ച് എയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എച്ച് എയുടെ റൈറ്റിൽ വരണം, എ മൈനസ് എച്ച് എയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ വരണം. ഇത് വരണമെങ്കിൽ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും എച്ച് പോസിറ്റീവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് കാണാതെ പഠിക്കുക, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക്കലി AF of A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിൻ്റാണ് AF of A.
ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എ എഫ് ഓഫ് എ. ഇത് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ, വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ. ഈ പോയിൻ്റാണ് ബി. ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ പ്ലസ് എച്ച്, വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച്. ഈ പോയിൻ്റാണ് സി. ഇതാണ് സി. സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ മൈനസ് എച്ച്, വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എച്ച്. അതിൽ എ പ്ലസ് എച്ച് എപ്പോഴും എയുടെ റൈറ്റിലായിരിക്കും, എ പ്ലസ് എച്ച് എപ്പോഴും എയുടെ റൈറ്റിലായിരിക്കും, എ മൈനസ് എച്ച് എപ്പോഴും എയുടെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും. കാരണം എച്ച് പോസിറ്റീവ്. എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് എച്ച് എയുടെ റൈറ്റിലായിരിക്കും, എ മൈനസ് എച്ച് എയുടെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്. ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ടാൻജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആർ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വെൽ എഫ് ഡാഷ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പും സെയിം ആകും. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പും സെയിം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യുണീക്ക് ടാൻജൻറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സോ വെൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ യുണീക്ക് ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വി സേ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തോളുക, ഇത് രണ്ടും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്. അവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവർ പാരലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവർക്ക് പാരലാകാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരേ പോയിന്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പം അവിടെ ആ രണ്ട് ലൈൻസും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. റൈറ്റ് ടാൻജൻറ്റും ലെഫ്റ്റ് ടാൻജൻറ്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ യുണീക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് വി സേ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പം ഇനി നോക്കിയേ, വെൻ ആർ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വെൽ എഫ് ഡാഷ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ യുണീക്ക് ടാൻജൻറ്റ് at x equal to a and we say the function is differentiable at that point. The function is differentiable at that point. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ, അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ, ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു പോയിൻ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ഈ പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും നമുക്ക് സെയിം ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, സെയിം ടാൻജൻറ്റ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1 ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2 ഈസ് ദാറ്റ് ആർ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെൽ എഫ് ഡാഷ്, റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, the function y equal to f of x is differentiable at x equal to a. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആ പോയിന്റിലെ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ജോമെട്രിക്കലി ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ യുണീക്ക് ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ. there exists a unique tangent at x equal to. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഒരു യുണീക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആ പോയിന്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ പോയിന്റിൽ എത്ര ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഒരേ ഒരു ടാൻജൻറ്റ്. ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആ പോയിന്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാൻ ഓൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് ദ കോൺവേർസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂ. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക, എനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനോട് 2 പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറയും. ഇത് പേപ്പർ 1, ഇത് പേപ്പർ 1, ഇത് പേപ്പർ 2. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനോട് 2 പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറയും. പേപ്പർ 1, പേപ്പർ 2. പേപ്പർ 1ഉം പേപ്പർ 2ഉം ഒരേ സമയം പാസ്സാകുന്ന ഫംഗ്ഷന് നമ്മളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും, സർട്ടിഫൈഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ.
അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനോട് നീ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ 2 പരീക്ഷയും പാസ്സായിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയാതെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. ഓൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, ബട്ട് ഓൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്. ഒരാൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതി അയാൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയേ മതിയാകും. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കരുതി അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല. സോ അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി. It should be noted that all differentiable functions are continuous, but the converse need not be true. All continuous functions need not be differentiable. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇംപ്ലൈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ്. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് കരുതി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, ഞാനിനി പറയുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2 ഇക്വേഷനായി. ഒന്ന് അത് കണ്ടിന്യൂസ്, റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വല. 2 അത് ഡിഫറൻഷ്യബിളാണ്, റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇക്വേഷൻ ഉടനെ ഫോം ചെയ്യാം. ഏതാ? അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും കണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ 1. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ 2. അതിൽ നമുക്ക് അൺനോൺസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്, ബട്ട് ദ കോൺവേർസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂ. All continuous functions need not be differentiable. All functions need not be differentiable. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർത്തോണം, ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഓഫ് ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഒരു ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ് മീൻസ് എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. എഴുതി വെച്ചോണം, എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ്. Sharp point. A point at which a function is continuous, point at which a function is continuous but not differentiable. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകാതെ പറ്റുന്ന പോയിൻ്റ് അത് 4 തരത്തിൽ വരാം. ഒന്ന്, ഒരു ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ലൈൻ ഡിക്രീസിങ്ങിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ട് ഒരു കർവിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർവ് വന്നിട്ട് ഒരു ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് കർവ് ഒരു ഡിക്രീസിങ് കർവിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ടേൺ ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത്. ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ്. അവർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്ന, സി ഹിയർ എ ലൈൻ ഈസ് ടേണിങ് ഇൻ ടു, an increasing line is turning into a decreasing line. സേ ലൈൻ കർവിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും, ലൈൻ കർവിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും, കർവ് ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആയിരുന്നു, അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിക്രീസിങ്, ഷാർപ്പായിട്ടൊരു ഡിക്രീസിങ് കർവിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ലൈൻ ഈ കർവിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ടാൻജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കളി മാറും. ഈ ലൈൻ ഈ കർവിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ടാൻജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കളി മാറും. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0യും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് -0യും ആണെങ്കിൽ കളി മാറും. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, ആൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ്. എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. അത് ഈ 4 ഫോമിൽ വരാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു,
ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു. ആ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, ആ പോയിന്റിലെ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം. അത് ഈ 4 തരത്തിൽ വരാം, ഈ 4 തരത്തിൽ വരാം. അതിൽ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ സി വി ഹാവ് ദ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുവാണ്. ഇത് ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുവാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷേ ഷാർപ്പാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. ലൈൻ ടു ലൈൻ ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ ഇതുപോലത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ എക്സെപ്ഷൻസ്, ആ പോയിൻ്റ് ലൈൻ ആ കർവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ്, അത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇതായിരുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. അപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ്, ഈ 2 ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു JEE മെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് JEE മെയിന് സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ട. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. എപ്പം മാത്രം ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ. ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്, എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. ഇഫ് f of x is a continuous function, a piecewise function, less than a യിൽ g1x ഉം greater than a യിൽ g2x ഉം, and the function is continuous at x equal to 1. The function is continuous at x equal to 1. Then the left hand derivative is d by dx of g1x. ലെഫ്റ്റിലെ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മുടെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. എപ്പം മാത്രം ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇത് y ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ഇത് y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്, y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്. ഇത് f of x ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. അപ്പം നോക്കിയാൽ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ഈ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. dy by dx ഈസ് d by dx of x rf dash 0, rf dash 0 ഈസ് d by dx of x. എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്രയാണ്? 1. lf dash 0, lf dash 0 is d by dx of minus x, d by dx of minus x, that is minus 1. അപ്പം മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ 0യിലെ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ്, ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൈ. അവിടെ നമ്മൾ മറ്റേ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഏത് ഫോർമുലയാണ്? ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f of a plus h മൈനസ് f of a by h. ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f of a plus h മൈനസ് f of a മൈനസ് h. ഈ 2 ഫോർമുലയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും, ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും. എപ്പം മാത്രം ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം. സോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണം, ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി, ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. f of x is equal to x square when x is less than or equal to 0. f of x is equal to x square. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ്. നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 rf dash 0യുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പോയി സമയം ഒരുപാട് പോകും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രില്യൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ്. ഈ റിസൾട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് JEE മെയിൻ്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് JEE മെയിൻ്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നൊക്കെ 0 വരെ x സ്ക്വയർ,
0 കഴിഞ്ഞ് sin x. 0 സ്ക്വയർ 0 sin 0 0. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. നോക്കിയേ ഈ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ sin x-നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ sin x-നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താ r f dash 0 is d by dx of sin x. Sin x-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos x. cos x-ൽ x-ന് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ cos 0 is 1. L f dash 0 d by dx of x square. x square-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x. 2x-ന് x equal to 0 is 0. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ്. എപ്പം മാത്രം ആ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം. അതേസമയം സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത്. സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്നം എക്സ്. സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് 1 when x is positive. This is a signum function. Signum function f of 0 it is equal to 1 when x is positive. Y is equal to 1. And it is 0 when x equal to 0. And minus 1 when x is negative. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ 1-നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താക്കരുത്. റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ഈ 1-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല. ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ -1-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് പഠിച്ചാൽ ഉറങ്ങാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ്സിലെ റിസൾട്ട്സ് അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സമയം പോകും. അതേസമയം ഈ ടെക്നിക്ക് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ബ്രാഞ്ച്, ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച്. എപ്പം മാത്രം ആ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിൽ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ, അതൊന്ന് വായിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, definition of left hand derivative, the differentiability at a point, the relation between continuity and differentiability, the concept of sharp points and this very important result. അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന്. അത്രയും വായിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ 2021 JEE Mains question. 2021 JEE Mains question. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദ മീനിങ് ഓഫ് mod x ഈസ് ലെസ് ദാൻ k. mod x ഈസ് ലെസ് ദാൻ k മീൻസ് ഓർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k മീൻസ് minus k less than or equal to x less than or equal to plus k, and mod x is greater than k. mod x greater than k ആണെങ്കിൽ x ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് കെയ്ക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് കെയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യും. mod x is less than or equal to k means x is between minus k and plus k. And mod x is greater than k means x is either less than minus k or x is greater than plus k. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഒന്ന് പറയും. അപ്പം mod x is less than or equal to 2 means mod x is less than or equal to 2 means mod x is less than or equal to 2 means minus 2 less than or equal to x less than or equal to plus 2. mod x is greater than 2 means x ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് 2-ന് താഴെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2-ന് മുകളിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2. ഈ റിസൾട്ട് കൂടി മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ മുതൽ പഠിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ടുകൾ കൂടി ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടുകൾ കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച്. എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് f of x is equal to 3 into 1 minus mod x by 2 if mod x is less than or equal to minus 2. 0 if mod x is greater than 2. G is from R to R such that g of x is equal to f of x plus 2 minus f of x minus 2. N and m are the number of points in which g is not continuous and not differentiable. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിയുടെ കാര്യം വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് g of x കണ്ടുപിടിക്കണം.
ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടുവും വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു 1 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2, മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇഫ് മോഡ് എക്സിന് പകരം മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2വിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം. മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് -2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടണം. എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരു 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടണം, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തു നിന്നും 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. -2 ഈസ് -4. -4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 - 2 ഈസ് 0. അപ്പം മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 മീൻസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരിക -4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം ഇനി ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതല്ലാത്തല്ല. -4നും 0യ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണിത്. അപ്പോൾ അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -4ന് പുറകിൽ, സോ എക്സ് ഈസ് ഐദർ ലെസ് ദാൻ -4 ഓർ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. -4 മുതൽ 0 വരെ ഇതാണ്, ആൻഡ് അതല്ലാത്തതെല്ലാം 0യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് -4ന് താഴെയോ 0യ്ക്ക് മുകളിലോ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 കാണിക്കാം. f of x minus 2. f of x minus 2 is equal to 3 into 1 minus mod x minus 2. x plus 2 ന് പകരം x minus 2. If mod x minus 2 less than or equal to 2. Mod x minus 2 less than or equal to greater than 0 അല്ല greater than 2. Less than or equal to 2 greater than 2. Greater than 2, and if mod x minus 2 less than or equal to 2, x minus 2 less than or equal to mod x minus 2 less than or equal to 2. Second part is 0. അതെപ്പോഴാ if mod x minus 2 greater than 0, greater than 2. അപ്പം ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. Mod x minus 2 less than or equal to 2 means -2 less than or equal to x minus 2 less than or equal to 2. നമുക്ക് മിഡിൽ ടൈം 2 കിട്ടണം. മിഡിൽ ടൈം 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 ആഡ് ചെയ്യണം. 2 ആഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ മിഡിൽ ടൈം എക്സ് ആവുള്ളൂ. അപ്പം 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് 0 വരും. -2 + 2. 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആവും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇവിടെ 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 0 മുതൽ 4 വരെ, 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പം ഇനി ആദ്യത്തേത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. ആദ്യത്തേത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട, കാരണം ഇത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരും. എക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0 വരും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4 വരും. ഒന്നെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0 അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2ഉം എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2ഉം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഡിഫറൻസാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ജി ഓഫ് എക്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2. അപ്പം രണ്ട് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മോ ഡിഫറൻസ് കിട്ടാൻ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ അവിടെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യണേ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക, ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് -4നും 0യ്ക്കും ഇടയ്ക്ക്.
എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0ക്കും 4നും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ടേബിളിൽ -4ന് ലെഫ്റ്റിലൊരു കോളം ഉണ്ടാകും, -4 മുതൽ 0 വരെ ഒരു കോളം ഉണ്ടാകും, 0 മുതൽ 4 വരെ ഒരു കോളം ഉണ്ടാകും, 4ന് റൈറ്റിലൊരു കോളം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ടേബിളിൽ 4ന് റൈറ്റിലേക്കൊരു കോളം ഉണ്ടാകും. ഇത് 4ന് റൈറ്റിലേക്കൊരു കോളം ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് 0ക്കും 4നും ഇടയ്ക്കൊരു കോളം ഉണ്ടാകും. -4നും 0ക്കും ഇടയ്ക്കൊരു കോളം ഉണ്ടാകും. -4ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കൊരു കോളം ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും കോളംസ് ഉള്ളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതിലേക്ക് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആരാന്ന് നോക്കിയാൽ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് -4 മുതൽ 0 വരെ. നോക്കൂ, -4 മുതൽ 0 വരെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. 3 × 1 - mod x plus 2 ആണ്. 3 × -4 മുതൽ 0 വരെ 3 × 1 - mod x plus 2 by 2. 1 - mod x plus 2 by 2. 1 - mod x plus 2 by 2. രണ്ടിടത്തും ബൈ 2 കൂടിയുണ്ട്. by 2 mod x plus 2 by 2. 1 - mod x minus 2 by 2. mod x by 2 ആണ്. 1 - mod x minus 2 by 2. അപ്പോൾ 1 - mod x plus 2 by 2. 1 - mod x plus 2 by 2. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും 0 -4ന് താഴെ 0 -4ന് താഴെ 0 0ക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യിലും 0. ഇതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 ഇതിലേക്ക് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0ക്കും 4നും ഇടയ്ക്ക് 3 × 1 - mod x minus 2 by 2 ആണ്. 3 × 1 - mod x minus 2 by 2 ആണ്. ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ലെസ് ദാൻ 0യിൽ 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4ലും 0 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മുടെ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2. ഇത് നേരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2. അപ്പോൾ ഓരോ കോളംസും നേരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ആണ്, ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 ആണ്. നേരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 കിട്ടും. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം 3 × 1 - mod x plus 2 by 2. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 മൈനസ് ആണ്. അപ്പം -3 × 1 - mod x minus 2 by 2 ആണ്. mod x minus 2 by 2. 0 by 0 0. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ കോൾഡ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. അതിൽ y = 0 എന്ന് പറയുന്നത് y = 0 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസാണ്. അല്പം മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു x = 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ആക്സിസാണ്, y = 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസാണ്. അപ്പം -4ന് താഴെ എക്സ് ആക്സിസാണ്, 4ന് മുകളിലും എക്സ് ആക്സിസാണ്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് -4 മുതൽ +4 വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് 2-3 പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫാവും. എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇട്ടാൽ 2-3 പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. -4നും +4നും ഇടയ്ക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് -4 -2 0 കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 0 2 4 കൊടുക്കാം. 0 2 4 കൊടുക്കാം. ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മോ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് മെത്തേഡ്.
അപ്പോൾ നോക്കിയേ എക്സ് -4 ആണെങ്കിൽ -4 + 2 -2 modulus of -2 2/2 1 so that is 0 -2 ആണെങ്കിൽ ഇത് 0 വരും so that is 3 and 0 ആകുമ്പോൾ 2/2 1 ആവും ഇത് 0 and when x is equal to 0 it is 0 2 ആകുമ്പം it is 2 - 2 0 2 - 2 0 so it is -3 4 ആകുമ്പോഴും 0 4 -2 2 2/2 1 0 അപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്ത ഗ്രാഫുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോയുടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും സെയിം വാല്യൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ -4 താഴെ 0 ആണ് +4 മുകളിലും 0 ആണ് സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ we can draw a very good graph of the function and this is -2 and this is +2 and this is 1 2 3 -1 -2 -3 and -4 താഴെ 0 നോക്കിയേ -4 താഴെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ 0 +4 റൈറ്റിലും 0 0 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പം -4 -2 താഴെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ -2 താഴെ -2 അല്ല -4 -4 +4 ഐ എം സോറി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് -2 ബട്ട് -4 -4 താഴെ ആൻഡ് +4 മുകളിലും -4 താഴെയും +4 മുകളിലും എക്സ് ആക്സിസ് +4 മുകളിലും എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെയും എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് +4 റൈറ്റിലേക്കും എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇനി എക്സ് -2 ആണെങ്കിൽ when x is -2 it is 3 when x is -2 it is 3 when x is 0 it is 0 when x is 2 it is -3 when x is 2 it is -3 അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ 0 ഇവിടെ എത്തുക and when greater than 4 it is x axis അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് 4 റൈറ്റിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ദിസ് ഈസ് y ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് -4 ലെഫ്റ്റിലും എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് -4 ലെഫ്റ്റിലും ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ -∞ മുതൽ +∞ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടം വരെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ട് വേറൊരു ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ g of x is continuous everywhere. This is the graph of g of x. G of x is continuous everywhere. Sharp points at ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്. Sharp points at x equal to -4 ഇതൊരു ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്. x equal to -2 x equal to 2 ഇതൊരു ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്. x equal to -2 x equal to 2 x equal to 2 and x equal to 4 x equal to 4 ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യാണ് -2-ലും +2-ലും 4-ലും -4. അപ്പം 4 ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് 4 പോയിന്റ്സ്. Not differentiable at 4 points. The function is continuous everywhere, but it is not differentiable at 4 points. ഇനി നോക്കിയ എമ്മും എന്നും എന്തായിരുന്നു? m is the number of points where g is n is the number of points where g is discontinuous. So n is 0. And m is the number of non-differentiable points, and we are asked to find the value of m plus n. So m plus n is 0 plus 4, and that is equal to 4. M is the number of points where it is continuous everywhere. So n is equal to 0.
n is equal to 0. It is a differentiable, not differentiable at 4 points. So m equal to 4. So n plus m is equal to 0 plus 4 and that is equal to 4. അപ്പോൾ ഇത് അല്പം സമയമെടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഏതാ രണ്ട് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മോ ഡിഫറൻസോ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അവർ ഒരു ടേബിളിലുണ്ടാക്കി ആ ടേബിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പം രണ്ട് അതിലധികമോ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മോ ഡിഫറൻസോ കിട്ടണം. ദിസ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. K is the set of all values of x where the function f of x is sin mod x minus mod x plus 2 into x minus pi into cos mod x is not differentiable. Then set K is equal to. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. f of x is equal to sin mod x minus mod x plus 2 into x minus pi into cos mod x. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ, നമുക്കറിയാം mod x ഈസ് എ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ. mod x ഈസ് ഈക്വൽ ടു x when x is greater than 0, 0 when x equal to 0 and minus x when x is less than 0. ഇതാണ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ. mod x is equal to x when x is positive and 0 when x equal to 0 and minus x when x is less than 0. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പീസ് വൈസ് ആക്കി തന്നെ എഴുതുക. പീസ് വൈസ് ആക്കി തന്നെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും കാണുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നോക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമസ് റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഏതാ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതുന്നു. therefore f of x is equal to sin mod x. mod xന് പകരം ആദ്യം നമ്മൾ x എഴുതുന്നു, മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 2 into x minus pi into cos mod xന് പകരം x എഴുതി. എപ്പോഴാണ്? when x is positive. ഇനി x 0 ആണെങ്കിൽ mod x is 0, that is sin 0 minus 0 plus 2 into x minus pi into cos 0, and cos 0 is 1 and sin 0 is 0, so it is 2 into x minus pi when x equal to 0. ഇനി mod xന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കണം. എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ mod x is equal to മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. ആൻഡ് mod x എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആവും. mod x എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ആണ്, മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ്. പ്ലസ് 2 into x minus pi എക്സ് മൈൻ ആൻഡ് കോസ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് കിട്ടും. എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് സൈൻ 0 0 എക്സ് 0 പ്ലസ് 2 into 0 minus pi into cos 0 1. So it is equal to 0 minus pi minus 2 pi. ഇനി ഇവിടെ എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ മൈനസ് 2 പൈ. എഫ് ഓഫ് 0 when you put x equal to 0 minus pi 2 into 0 minus pi, that is minus 2 pi. ഇനി എഫ് ഓഫ് 0 minus ലെസ് ദാൻ 0 when x is less than 0. ഇതാണ് ലെസ് ദാൻ 0. ഇവിടെ എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ സൈൻ 0 0 plus 2 into 0 minus pi into cos 0 is 1, that is minus 2 pi.
അപ്പം നോക്കി ഇവർ 3 പേരും ഈക്വലാണ്. എഫ് ഓം 0 പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓം 0 മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓം 0 ഈസ് മൈനസ് 2π. Therefore, continuous at x equal to 0. Continuous at x equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ 0യിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടി. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തണം. റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് 0യിലേക്ക് പോയേക്കരുത്. റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ച്, ഇതാണ് റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ച്, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. അവർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എഫ് ഡാറ്റ് 0 കണ്ടുപിടിക്കാം. ആർ എഫ് ഡാറ്റ് 0 0യുടെ റൈറ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആർ എഫ് ഡാറ്റ് 0. അത് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 പ്ലസ് ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നേക്കരുത്. അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 2 into x minus pi and derivative of cos x into derivative minus sin x plus second function cos x derivative of 2 into x minus pi 2 at x equal to 0. x ന് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ cos 0 1 ആണ്. cos 0 1 ആണ്. അപ്പം 1 minus 1 0 ആയി. ആൻഡ് sin 0 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും 0 ആയി. cos 0 1 ആണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ cos 0 1 1 minus 1 0 sin 0 0 അപ്പോൾ ഇതും 0 ആൻഡ് cos 0 1 സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മറ്റേ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പോയേക്കരുത്. എൽ എഫ് ഡാറ്റ് 0 ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ എടുത്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിന് മൈനസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. ഇത് പ്രോഡക്റ്റാണ്. പിന്നെയും ഓർത്തണം, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 2 into x minus pi. Derivative of cos x is minus sin x plus second function cos x and the derivative of first function is 2 at x equal to 0. നോക്കിയേ, cos 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 0 ആയി. ഇത് 0 ആയി. ആൻഡ് sin 0 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും 0 ആയി. ഇത് 0 ആയി. cos 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും 2. സി ആർ എഫ് ഡാറ്റ് 0 ഈക്വൽ ടു എൽ എഫ് ഡാറ്റ് 0. ആർ എഫ് ഡാറ്റ് 0 ഈക്വൽ ടു എൽ എഫ് ഡാറ്റ് 0 ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ നോക്കി, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വാലിഡാണ്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. Therefore, f of x is differentiable at x equal to 0. അപ്പം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാതെ വരാവുന്ന ഏക പോയിന്റ് 0 ആണ്. സി, ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാതെ വരാവുന്ന ഏക പോയിന്റ് 0 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു 0യിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0യിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എവരിവെയർ. So there is no point where this function is non-differentiable, and we have k is the set of real values of x where the function is not differentiable ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് k. അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എംപ്റ്റി സെറ്റ്. സോ k is an empty set. So the function is differentiable everywhere. Which in turn means there is no point where the function is differentiable, means the set of non-differentiable points is a null set. And so the right answer is option 3. And now we have this question that is a 2020 JEE Mains question. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തോണം. mod x is less than or equal to a. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് mod x is less than or equal to a. Mod x is less than or equal to a means minus a less than or equal to x less than or equal to plus a. And mod x is greater than a.
mod x is greater than a means x is either less than minus a or x is greater than plus a. X is either less than minus a or x is greater than plus a. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ. So mod x is less than or equal to 1 means it is minus 1 less than or equal to x. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1. അപ്പം മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് 1-ന് താഴെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 1-ന് മുകളിലായിരിക്കും. എക്സ് ഈസ് ഐദർ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 1 ഓർ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്കൊന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് -1-ലും +1-ലും വെച്ചാണ്. -1-ലും +1-ലും വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് +1, ഇത് -1. -1-ലും +1-ലും വെച്ച് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. വെൻ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ -1, ഇതാണ് ലെസ് ദാൻ -1. It is 1/2 into y is equal to 1/2 into mod x minus 1. And between -1 and +1, it is y is equal to pi/4 plus tan inverse x. pi/4 plus tan inverse x. And when x is greater than 1, it is y is equal to 1/2 into mod x minus 1. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -x ആണ്. ഇവിടെ -1-ന് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ്. എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -x ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് -x -1. ഒരു മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. -1/2 into x plus 1. -1/2 into x plus 1. ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവാണ്. എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് x -1. അപ്പം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ -1-ലെയും +1-ലെയും കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയും. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ച്. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകാനേ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് -1-ൻ്റെയും +1-ൻ്റെയും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം -1-ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ്, -1-ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ്, that is -1/2 into എക്സിന് പകരം -1 കൊടുത്താൽ -1 plus 1, that is 0. And f of -1 plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1-ൻ്റെ റൈറ്റ്, that is pi/4 plus tan inverse -1. tan inverse -1 എന്ന് പറയുന്നത് -pi/4. pi/4 minus pi/4, that is 0. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വലാണ്. f of -1 minus is equal to f of -1 plus. So it is continuous at x equal to, therefore the function is continuous at x equal to -1. f of -1 minus is equal to f of -1 plus. So it is continuous at x equal to -1. Continuous at x equal to -1. അപ്പം -1 എന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, സി ആണ്. -1 എന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, സി. ഇറ്റ് ഈസ് സി. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകാൻ റൈറ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വലായാൽ മതി. കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Therefore rf dash -1 is d by dx of pi/4
plus tan inverse x. Derivative of pi by 4 is 0. Derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square with x equal to minus 1. X in minus 1 കൊടുത്താൽ 1 plus 1 1 by 2. And LF dash minus 1. LF dash minus 1. It is d by dx of minus 1 by 2 into x plus 1. X plus 1 ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിൻ്റെ 1 ആണ്, 1 0 ആണ്, so it is minus 1 by 2. See, RF dash 1 by 2 not equal to RF dash 1 by 2 not equal to LF dash 1 by 2. I mean not 1 by 2 minus 1. RF dash minus 1 not equal to LF dash minus 1. Minus 1 ൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും രണ്ട് വാല്യൂ ആണ്. സോ ഇവിടെ എക്സിന് മൈനസ് 1 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം when you put differentiate it, it is minus 1 by 2. So not differentiable at x equal to minus 1. Not differentiable at x equal to minus 1. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് നോട്ട് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. ഇനി 1 എടുക്കണം. 1ന് റൈറ്റ് ലിമിറ്റും നോക്കണം, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും നോക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും നോക്കണം. f1 പ്ലസ് f of 1 പ്ലസ് 1ൻ്റെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്. ഇവിടെ എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ 1 മൈനസ് 1 0 കിട്ടും. 1 by 2 into 1 minus 1 0. ഇനി LF dash minus f dash 1 minus ലെഫ്റ്റിൽ എക്സിന് മൈനസ് 1 കൊടുക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് ടാനിൻ മൈനസ് 1 അല്ല 1 എക്സിന് 1 കൊടുക്കണം പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1. 1ൻ്റെ റൈറ്റിൽ എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുത്തപ്പം 1 മൈനസ് 1 0 കിട്ടി. ലെഫ്റ്റിൽ എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുത്തപ്പം പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 ആൻഡ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 ഈസ് പൈ ബൈ 4. സോ പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ 2. അപ്പം നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വലേ അല്ല. സോ എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ്. f of 1 plus is not equal to f of 1 minus. f of 1 minus. So not continuous at x equal to. Continuous at x equal to 1. Continuous അല്ലേ പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കിയേ വേണ്ട. ബിക്കോസ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോന്ന്. ദർഫോർ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു not differentiable at x equal to 1. Differentiable at x equal to 1. The function is not differentiable at x equal to. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. 1 എന്ന പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസും അല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിളും അല്ല. -1 കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ 1നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. 1നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ -1നെയും +1നെയും ഒഴിവാക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ 1നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ -1നെയും +1നെയും ഒഴിവാക്കണം. Therefore f of x is continuous in r minus 1. സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് 1നെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ f of x is differentiable f of x is differentiable in r minus -1നെയും +1നെയും ഒഴിവാക്കിയാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകും.
Now see what is the right option. See what is the right option. F of x is continuous in r minus 1. R minus 1. Continuous. 1-നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ continuous ആയി. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ -1-നെയും +1-നെയും ഒഴിവാക്കണം. -1-നെയും +1-നെയും ഒഴിവാക്കണം. അപ്പം this is the right answer. This is the right answer. In this question, this is the right answer. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എവിടെ വെച്ച് പീസാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ലിമിറ്റ് കാണുക. ലിമിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ റൈറ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ലെഫ്റ്റിലെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അടുത്ത തിയറിയിലേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. സമയമെടുക്കും, അല്പം സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം f of x is maximum of x square. Let S denote the set of all points in R where f is not differentiable. Then S is equal to. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എഫ് ഈസ് മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻ തരുമോ, എന്തെങ്കിലും ക്ലിയറൻസ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ തരാം. അതുകൂടി ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാൻ ഇനിയുമുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് സമയം തികയാതെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ y ഈക്വൽ ടു എക്സും y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറും. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. മാക്സിമമോ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമമോ മിനിമമോ ചോദിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും ഒരു ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുക. രണ്ട് കർവും ഒരു ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുക. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഗ്രാഫ് അത് രണ്ടിൻ്റെയും മാക്സിമമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഗ്രാഫ് ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുക. ദിസ് ഈസ് y ഈക്വൽ ടു എക്സ്. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. y equal to x is the identity function. ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കളറിൽ വരയ്ക്കുക. y ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇനി y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പരാബോളയാണ്. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ പരാബോള. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ പരാബോള. 1 1 എന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ പരാബോള. അത് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ വരയ്ക്കും. ഇത് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് പേരിൽ വലുതാരാണോ അതാണ്. ഒരു നമ്പറാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണോ വലുത്, ഒരു നമ്പറാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണോ വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ ആയേക്കരുത്. 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് സ്ക്വയർ ചെറുതും നമ്പർ വലുതും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് 0 0യും 1 1ഉമാണ്. സോ ദ മീറ്റ് അറ്റ് 0 0. സോ ദിസ് ഈസ് 0 0 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 1 1. ഒരു നമ്പരും അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആകുന്നത് 0യിലും 1ലുമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 1. 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ കർവ് നമ്പറിൻ്റെ കർവിനേക്കാൾ താഴെക്കടയാണ് പോകുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ കർവ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കർവ് എക്സിൻ്റെ കർവിൻ്റെ താഴെക്കടയാണ് പോകുന്നത്. വിച്ച് ഇൻ ടേൺ മീൻസ് സ്ക്വയർ ചെറുതും നമ്പർ വലുതുമാണ്. സ്ക്വയർ ചെറുതും നമ്പർ വലുതുമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പേരിൽ മാക്സിമം ആരാണോ അതാണ്, രണ്ട് പേരിൽ വലുതാരാണോ അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വലുതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്. വലുതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്. അതേസമയം എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വലുതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ.
എക്സും എക്സ് സ്ക്വയറും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വലുതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിലും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഒരു നമ്പർ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും അതിനേക്കാൾ നമ്പറിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. So this is the graph of maximum of x x square. Graph of f of x is equal to maximum of x x square. രണ്ട് പേരിൽ വലുത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരിൽ വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പം മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും. മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കർവ് വരും, ബ്ലൂ കർവ്. 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് എക്സാണ്, 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് എക്സാണ്, 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് y ഈക്വൽ ടു എക്സ്. പിന്നെയും ബ്ലൂ കർവ്, പിന്നെയും ബ്ലൂ കർവ്, ഇത് പിന്നെയും ബ്ലൂ കർവ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, ഇത് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, ഇത് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ്, ഇത് പിന്നെയും y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വരുന്നില്ലേ? എന്താ വരുന്നത്? ഏത് കോൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത്? ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ? ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ് കർവ് ലൈൻ കർവിലോട്ടോ ടേൺ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു കർവ് വന്ന് ലൈനിലോട്ടാണ് എഴുതാ, 0യിൽ കർവ് ലൈനിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നു, 1ലോ ലൈൻ കർവിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നു. So the function is not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1. Sharp points at x equal to 0 and 1. Sharp points at x equal to 0 and x equal to 1 and x equal to 1. Therefore, f of x is not differentiable. F of x is not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1 and x equal to 1. So the set of non-differentiable points has 2 points, 0 and 1. The set of non-differentiable points has 2 points, 0 and 1. So option 1 is the correct answer. So option 1 is the correct answer. The set of non-differentiable points are 0 and 1. So option 1 is the correct. ഇനി മാക്സിമത്തിന് പകരം മിനിമം എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഇറ്റ് ഈസ് മിനിമം ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ വന്ന് കർവിലോട്ട് മാറി ലൈനിലോട്ട് പോകും, ഒരു ലൈൻ വന്ന് കർവിലോട്ട് മാറി ലൈനിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതും ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ്, അവിടെയും നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ദേ ആർ ദ സെയിം. ഏതൊക്കെയാണ്? 0യും 1ഉമാണ്, അവിടെയും നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ പോയിൻറ്റ്സ്. നൗ വി ഹാവ്, ഇതിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടി പറയാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ദറ്റ് ഈസ് 2021 JEE Mains question. And we have the concept of inverse of a function. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല വർഷം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The inverse of a function, that is the first point to be remembered. Inverse exists only for bijective function. And you know what is the meaning of a bijective function? And what's the meaning of a bijective function? Bijective. And you know the meaning of bi? Bi means 2. അപ്പം ബൈജക്റ്റീവിൽ എത്ര ജക്റ്റീവ് വേണം? Bijective means there are 2 jectives in it. And what are they? Injective and surjective. Injective and surjective. Injective and surjective. And this is jective number 1. This is jective number 2. 2 ജക്റ്റീവ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതാരാവും? ബൈജക്റ്റീവ്. അതിൽ ഇൻജക്റ്റീവിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് 1-1, സർജക്റ്റീവിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് on2. ഇതിന് മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ദ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ്, എഫ് ജിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ
ജി എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ടു കണ്ടീഷൻസ്. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കണം, ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇത്രയും കാര്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. The inverse exists only for bijective function, and corresponding to every bijective function f of x, there exists a bijective function g of x such that f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x. And when f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x, then f of x is equal to g inverse x and g of x is equal to f inverse x. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം. ഇൻവേഴ്സ് bijective function 1 1 on 2 function, what is a bijective function? Two jectives are coming together means bijective, and the inverse exists only for bijective function. And f g യുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ g എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും, ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അവർ ഫോഗ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഈ റിസൾട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. And now read this question. If G is the inverse, and that is a 2024, G is the inverse of the function f, and f dash x is equal to 1 by 1 plus x raised to 5, then G dash x is equal to G of x, then G dash x is equal to, G is the inverse of f. 3 തവണ JEE Main ചോദിച്ചു. ഒരു തവണ ഈ എക്സ് റേസ് ടു 5ന് പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു, ഒരു തവണ എക്സ് റേസ് ടു 1 ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ജി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ്. ഗിവൺ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ജി എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ എഴുതിക്കണം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. Therefore, f of g of x is equal to x. Therefore, f of g of x equal to x. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച്. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x. We differentiate it with respect to x. And the derivative of f of g of x is f dash g of x into g dash x. അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ജി ഓഫ് എക്സും വരും, പിന്നെ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ജി ഡാഷ് എക്സ്, ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 1. Now it is given that f dash x is equal to, f dash x is equal to 1 by 1 plus x raised to 5. Question നോക്കിയേ. It is given in question that f dash x is equal to, ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus x raised to 5. ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു കറക്ഷൻ വരുത്തണം. വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ജി ഡാഷ് എക്സ്. നമുക്ക് ജി ഡാഷ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 1 by 1 plus x raised to 5 ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 1 plus g of x raised to 5 ആയിരിക്കും. g of x raised to 5 into g dash x is equal to 1. നമ്മളോട് g dash x ആ ചോദിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. Therefore g dash x is equal to 1 plus g of x whole raised to 5. G dash x is equal to 1 plus g of x whole raised to 5. ഇതാണ് ജി ഡാഷ് എക്സ് 1 പ്ലസ് ജി. ഇനി ഇത് ഇവിടെ സ്ക്വയറിന് 5ന് പകരം 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ കിട്ടും. ജി ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് 1 by 1 plus x raised to n ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1 plus g of x whole raised to n കിട്ടും. അത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം ജി ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus g of x whole raised to 5.
and option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer in question number, in this question, this is the correct answer. And ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. The derivative based on 2 points. 2 പോയിൻറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 2 പോയിൻറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, 2 ബി വൈ എഫ് ഓഫ് വൈ. ബി വൈ എഫ് ഓഫ് വൈ. ഈ എ ബി എന്ന ഇത് എ, ഇത് ബി. എ ബിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു കർവിലെ 2 പോയിൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോഡ് ആൻഡ് സീക്കൻറ്റ്? അത് ഓർത്തിരുന്നോണം. കോഡ് ഈസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കണക്റ്റിംഗ് എക്സാക്ട്ലി 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എ കർവ്. And secant is a line segment joining 2 or more points on a curve. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കർവ് ഉണ്ട്. ഈ കർവിലെ എക്സാക്ട്ലി 2 points. See, this is a chord. This is a chord. A chord is a line segment joining exactly 2 points on a curve. And a secant is a line segment joining 2 or more points. 2 പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെ സീക്കൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെ സീക്കൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പം ഇത് കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സീക്കൻ്റ് എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാവുള്ളൂ. 2 പോയിൻ്റ്, സീക്കൻ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് 2 or more points. അപ്പോൾ 2 പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും അതിനെയും സീക്കൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സീക്കൻ്റ്. സോ വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോഡ് ആൻഡ് സീക്കൻ്റ്? എ കോഡ് ഈസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് എക്സാക്ട്ലി 2 points. Whereas a secant is a line segment joining 2 or more points. So what's the relationship between chord and secant? Every chord is a secant, but every secant is not a chord. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കോഡ് എന്നോ സീക്കൻ്റ് എന്നോ വിളിക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാം. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സീക്കൻ്റ് എ ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ. ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എ എന്ന പോയിൻറ്റിലെ ടാൻജൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി എയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യണം. ബി എയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ എക്സിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വൈ എക്സിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പോയിൻറ്റിലെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പാകും. ആൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്. So it is f of x f dash x is equal to limit y tends to x f of x minus f of y by x minus y. ഇനി എഫ് ഡാഷ് വൈ ആകണമെങ്കിൽ വൈ എക്സിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എക്സ് വൈയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് വൈയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 2 പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുക. When there are 2 points, you take the difference between the y coordinate and the difference between the x coordinate. അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീക്കൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിൽ എക്സ് വൈയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ വൈയിലെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും. വൈയിലെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൈയിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എക്സിലെ വൈയിലെ എക്സ് വൈ എക്സിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ എക്സിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടും. എക്സിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് എ 2021 JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഈസ് എനി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ആർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ. Modulus of f of x minus f of y less than or equal to modulus of x minus y whole square. ഇത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിൽ വരണം ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ y കോർഡിനേറ്റ്സ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ x കോർഡിനേറ്റ്സ്. y കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എപ്പോഴും സ്ലോപ്പാണ്. സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് മൈനസ് വൈ കൊണ്ട് 2 സൈഡിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So modulus of f of x minus f of y divided by modulus of x minus y less than or equal to ഇവിടെ ഒരു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈയെ കിട്ടും.
അപ്പം നോക്കിയേ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈ എക്സിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇനി എഫ് ഡാഷ് വൈ ആയിരുന്നു വേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് വൈയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം വൈ എക്സിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് എടുക്കണം. ടേക്കിംഗ് ലിമിറ്റ്സ് ആസ് വൈ ടെൻസ് ടു എക്സ്. ലിമിറ്റ് വൈ ടെൻസ് ടു എക്സ്, ലിമിറ്റ് വൈ ടെൻസ് ടു എക്സ്, മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ divided by modulus of x minus y less than or equal to limit y tends to x modulus of x minus y. ഇനി നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് വൈ ടെൻസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്, മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ആൻഡ് വൈ എക്സിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. വൈക്ക് പകരം എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് 0. അപ്പം മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. പക്ഷേ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ക്യാൻ നെവർ, മോഡുലസ് ക്യാൻ നെവർ ബി നെഗറ്റീവ്. Modulus can never be negative. So the only possibility is that mod f dash x is 0. The only possibility is that mod f dash x is 0. എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും മോഡുലസ് 0 ആണെങ്കിൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആയിരിക്കും. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ. ഇനി കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും തരും. കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് 1. ഗിവൺ എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് 1. Given f of 0 is 1. Given f of 0 is 1. F of 0 is 1. Therefore, we get k is equal to 1. K equal to 1. Therefore, f of x is equal to 1 for all x. Therefore, f of x is equal to 1 for all x. F of x is equal to 1 for all x. F of x equal to 1 means y equal to 1. Y equal to 1 is a straight line parallel to the x-axis. Y equal to 0 is x-axis. And y equal to 1 is a straight line parallel to the x-axis. This is y equal to 1 or f of x equal to 1. F of x equal to 1. So that is always a positive function which is above the x-axis. That is above the x-axis. So that is a positive function. And see what is the right answer. F of x is always a positive function. So f of x is greater than 0 for all x belongs to R. F of x is greater than 0 for all x belongs to R. അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ദ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ്. സോ ദിസ് ആക്ച്വലി എ പല മെത്തഡ് വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ y1, y മീൻസ് ഫങ്ഷൻ y1 ആൻഡ് y2. ആൻഡ് നമുക്ക് വേറൊരു സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ we have certain results and there is a question based on that. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ലെബനീസ് റൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഏതായാലും ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ us to wind up this section. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത ഈ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം ഒരു JEE മെയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം ഇത്തിരി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എക്സാം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.